کہ جی یہ مریم نواز صاحبہ کی بڑی اہم پریس کانفرنس ہے. یہ جو واقعہ کل ہوا تھا، پیپلز پارٹی نے جو راہیں جدا کی تھیں، اس حوالے سے یہ بڑی اہم میٹنگ ہے. آپ سنیں ذرا لائیو. مجھے اس بات کا نہایت افسوس ہے، اندازہ ہونے کے باوجود، ساری سمجھ ہونے کے باوجود مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ نے ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے آپ نے ایک جمہوری کاز کو، جمہوریت کو، عوام کے حق کے حکمرانی کی جد و جہد کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ نقصان جو ہے یہ سب سے زیادہ آپ کو خود پہنچا ہے، کیونکہ عوام ایک ایک چیز دیکھ رہی ہے. عوام یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے اور کون جد و جہد کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پی ڈی ایم میں شامل ان جماعتیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون شامل ہے، یہ ان کی شکست نہیں ہے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان لوگوں کی شکست ہے جنہوں نے اپنے اصولوں کی قربانی دی ایک چھوٹے سے مقصد کے لیے یا ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے. آپ مجھے بتائیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کیا عہدہ ہے بھائی؟ مسلم لیگ نون کو اگر یہ عہدہ مل جاتا تو مسلم لیگ نون کون سا کوئی حکومت بنا رہی تھی؟ ایک چھوٹا سا وقتی فائدہ ہے. اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے اس چھوٹے سے فائدے کے لیے، ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے. اگر آپ کو یہ عہدہ چاہیے تھا اور اتنی بری طرح چاہیے تھا تو آپ محمد نواز شریف صاحب سے مانگ لیتے. انہوں نے آپ کو نیشنل اسمبلی کے اندر یوسف رضا گیلانی صاحب جب سینیٹر الیکٹ ہو رہے تھے، اگر وہ آپ کو اپنی جماعت کے 83 آؤٹ آف 83 ووٹس دے سکتے ہیں، اگر وہ آپ کو جب آپ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کے لیے کھڑے تھے، اگر وہ آپ کو اپنے 17 کے 17 سینیٹرز کے ووٹ دے سکتے تھے، تو اگر آپ یہ ان سے بات کرتے تو وہ آپ کو یہ دے دیتے. اس کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے، اور وہ والے باپ سے ووٹ لے لیے جو اپنے باپ کی اجازت کے بغیر کسی کا ساتھ نہیں دیتا. یہ میرے ساتھ ہمارے امیدوار کھڑے ہیں، مسلم لیگ نون کے جو اپوزیشن کے امیدوار تھے، لیڈر آف دی اپوزیشن کے طارق صاحب، یہ گواہ ہیں اس بات کے. ان کو سنجرانی صاحب نے فون کیا 5-6 دن پہلے اور انہوں نے کہا سائن بتائیے اگر آپ کو ضرورت ہو تو میں نے 3-4 ووٹ باپ پارٹی کے رکھے ہیں، میں آپ کو دے دوں گا. تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آپ کے ووٹس کی ضرورت نہیں ہے، میری جماعت کا ایک موقف ہے، میں اس پہ قائم ہوں اور میں جماعت کے ساتھ اور جماعت کے موقف کے ساتھ اور ان کی جد و جہد کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا. پی ڈی ایم کے فیصلے کے ساتھ میں دھوکہ نہیں کر سکتا. اور پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا پاکستان کی 73 سال کی ہسٹری میں اور دنیا میں شاید یہ پہلی مثال ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی ارکان جو ہے وہ الیکٹ کر رہے ہیں. کبھی دیکھا لیڈر آف دی اپوزیشن اپنا اتنی گھٹیا حرکت کی ہے، پہلی دفعہ مریم نواز صاحبہ بول رہی ہیں. اپنی جمع کراتی ہے. تو اپوزیشن تو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور JUIF ہے، باقی جماعتیں ہیں، انہوں نے تو مسلم لیگ نون کے لیے ووٹ کیا جیسا کہ پی ڈی ایم میں ڈیسائیڈ ہوا تھا. تو یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی ارکان، سرکاری ارکان سے مل کے بن رہا ہے. اور پھر باپ کے ارکان، یعنی کہ کچھ تھوڑا سا فساد ہوتا آپ نے باپ کے ارکان سے، اور سب جانتے ہیں کہ باپ اپنے باپ کے کہنے میں کسی کو کے بغیر کسی کو ووٹ نہیں کرتا. باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ حکومتی بینچز کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ اپوزیشن بینچز پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو، پلیز ایک سیکنڈ جی میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں آپ کے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو سمجھ نہیں آ رہا اور آپ یہ کہہ دیں گے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، تو آپ میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو شاید دھوکہ دے رہے ہو. عوام کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر آپ نے تابعداری کرنی ہے، اگر آپ نے سلیکٹ ہونا ہے، تو پھر آپ کو عمران خان کی پیروی کرنی چاہیے جو بہت ڈٹائی سے اور بہت یعنی کہ پوری ایکسپوز ہو کر وہ تابعداری کرتا ہے اور باپ کے احکامات مانتا ہے. پھر آدھا تیتر اور آدھا بٹیر اور کبھی اپوزیشن کبھی حکومت، یہ نہیں ہو سکتا. کھل کے آپ کو اس کو اون کرنا چاہیے کہ آپ نے باپ کے احکامات مانے ہیں، اس کو تسلیم کیا ہے، اس کو استعمال کیا ہے. اور آخری بات یہ کہ جب آپ
को अपनी अवामी कुव्वत पर एतमाद नहीं रहता। जब आप ये समझते हैं कि सवाए सिलेक्ट होने के अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी अवामी कुव्वत, वोट की कुव्वत आप खो चुके हैं। तो सफबंदी हो गई है, अवाम देख रही है। आप अब लाख कहें कि इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने हमें वोट दिया है, ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है, और ये बात आपको तस्लीम करनी चाहिए। जी हारून साहब, देने का जो आपका बयान है, किस तरह से आप लोग अपना नया अमल तय करेंगे कि हुकूमत को बहुत मरियम नवाज साहब ने ज़बरदस्त बातें की हैं। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के नायब सदर दायरा कार तक आपको महदूद किया है। आप उसी दायरा कार में रहें और सियासत में दखल अंदाजी न करें। तो उस बयानिए पे से हम नहीं हटेंगे, चाहे उसके बदले हमें इक़्तिदार मिलता हो। मियां साहब ने इसका साफ इनकार कर गुड। दिया, वरना हुकूमत कोई नहीं छोड़ता। मुझे फख्र इस तरह उस सियासी नोटिस का नोटिस लिया और उसको रोका, सियासी पेशी को, सियासी एक अटैक को उन्होंने रोका, साथ खड़े हुए। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। और ये जो बाई इलेक्शंस में फैसले आ रहे हैं वो इस बात का मजहर है, इस बात का एक बहुत मुंह बोलता सबूत है कि अवाम कहाँ खड़ी है। मैडम, पीडीएम और हुकूमत और पीपल्स पार्टी क्या फैसला, क्या आप कह रहे हैं? जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्पेशल कोर्ट थी जिन्होंने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का फैसला सुनाया था, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मामला भी पेंडिंग है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा साबिक सदर परवेज मुशर्रफ। मैं एक सेकंड प्लीज, मैं देखिए, मैं एक बात समझती हूँ कि परवेज मुशर्रफ साहब, अब क्या होता है क्या नहीं होता, वो निशाने इबरत पूरी दुनिया के सामने बन चुके हैं। उनको फांसी की सजाए मौत की सजा हो गई है और अब वो सजा से भागेंगे जो भी होगा, लेकिन एक हमेशा के लिए एक मिसाल कायम हो गई है। चाहे आपने जस्टिस बकार साहब को, वो अल्लाह ताला को अब प्यारे हो चुके हैं, उनकी अदालत ही आपने सफाई हस्ती से मिटा दी, लेकिन वो फैसला स्टैंड करता है। वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला नहीं है, वो हर माजी में उस शख्स के खिलाफ फैसला है जिसने जमहूरियत पे शब खून मारने की कोशिश की, जिसने वोट की ताकत को कुचलने की कोशिश की पांव तले, और आने वाले भी जो इस तरह के इरादे रखते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी डेटरेंस। अच्छा मैडम, अब कोई उसको आगे लेके बढ़े या ना बढ़े, फैसला हो चुका है। अच्छा मैडम, दिल पर पत्थर एक आ गया जैसे, इसमें कोई भारी होने की बात नहीं, भारी सबको होना आता है। असूल पर चलना और उस पर कायम रहना एक सबसे अच्छी बात है जिसको आवाम देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मरियम नवाज साहबा ने लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि ये आवाम को पता चल गया है कि हमारे पीडीएम में लकीर किसने खींची है, ठीक है, और ये लकीर खींची है आसिफ अली जरदारी ने। तो इसके बाद सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि अब मज़ीद ये इत्तेहाद चलेगा, तो उन्होंने कहा जी इसका फ़ैसला पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब करेंगे, हम मीटिंग में ये सवाल ज़रूर उठाएंगे। और फिर उन्होंने कहा जी कि हमें जब आसिफ अली जरदारी ने और सब ने कहा था कि जी पंजाब में हुकूमत आपको मिलती है, उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करें, तो तब भी हमने इनकार कर दिया था कि हम जो सेलेक्टर्स की सिफारिश नहीं लेना चाहते, और अगर हम इनकी तरह हो जाएं, जैसे देखें ना, बाप ने संजरानी को भी मुंतखब किया और बाप ने यूसुफ रज़ा गिलानी को भी मुंतखब किया, तो क्या फ़र्क रह गया। इतनी छोटी सी सीट, बार बार मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि इतनी छोटी सी सीट के लिए इन्होंने इतना बड़ा जो है ना जुल्म किया है पूरी पीडीएम के ऊपर, और अवाम देख रहे हैं। उन्होंने कहा जी अवाम देख रहे हैं, बिल्कुल ये कोई बड़ी बात नहीं, ये हमें वैसे कह देते कि हम इसमें जी सीट हमने लाजमी लेनी है, हमने उनको वैसे ही ये सीट दे देनी थी। तो मरियम नवाज साहबा ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने सारा कुछ हो गया है। और उन्होंने कहा जी आज सफ़ बंदी हो चुकी है और जिन्होंने लकीर खींचनी है वो लकीर भी उन्होंने खींच दी है। अब मज़ीद आगे चलना है नहीं चलना है, इसका जो दारो मदार है वो मौलाना फजल रहमान साहब जब मीटिंग बुलाएंगे पीडीएम की उसके ऊपर होगा। लेकिन मैं आपको दोस्तों बताऊं, बज़ाहिर यही लग रहा है कि पीपल्स पार्टी फारिग है और मरियम नवाज़ का ये पहली दफ़ा रिएक्शन आ चुका है।
اور اب پیپلز پارٹی مزید PDM کا حصہ نہیں رہے گی. تھینک یو جی. خدا حافظ.